மகிமை செலுத்தி துதிப்பே. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. சேர்ந்து துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. கிருபைகள் என்னை பெருக செய்தீர ஸ்தோத்திரம். உம் கரங்களால் என்னை அணைத்து கொண்டீர ஸ்தோத்திரம். கிருபைகள் என்னை பெருக செய்தீர ஸ்தோத்திரம். உம் கரங்களால் என்னை அணைத்து கொண்டீர ஸ்தோத்திரம். துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. சோதனை என்னை சூழ்ந்த போது நீர் காத்தீ. வேதனை என்னில் வந்த போது துணை நின்றி. சோதனை என்னை சூழ்ந்த போது நீர் காத்தீ. வேதனை என்னில் வந்த போது துணை நின்றி. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. கண்ணீர் என்னில் வந்த போது நீர் துடைத்தீ. உம் கரங்களால் என்னை அணைத்து காத்து கொண்டீர். கண்ணீர் என்னில் வந்த போது நீர் துடைத்தீர். உம் கரங்களால் என்னை அணைத்து காத்து கொண்டீர். மகிமை கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. மகிமை கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. துதியும் கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. மகிமை கனமும் எல்லாம் உமக்கே தேவா, உமக்கே. அன்பின் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, இந்த கால வேளைக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. உம்மோட திரு சந்நிதியில் வந்து கர்த்தாவே உம்மை துதிக்க, உம்மை ஆராதிக்க, நீர் கொடுத்த ஜீவனுக்காக, நீர் கொடுத்த ஆண்டவரை சுவாசத்துக்காக, நீர் கொடுத்த இந்த பிராணத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஐயா. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரை தாகத்தோடு வந்திருக்கிற உம்மோட பிள்ளைகளை உம்மோட திருக்கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்பா. தேவனாகிய கர்த்தர் கல்லான ஹிருதயங்களை மிருதுப்படுத்தி ஆண்டவரை உம்மோட வசனங்களை கேட்டுபடி ஜீவிக்க நடக்க என் தேவனை கிருபை செய்வீராக செபிக்கிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தாவே அடியேனை உன் கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டுமாக செபிக்கிறோம், தாழ்த்துகிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மகிமையான காரியங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕೈಗೊಳ್ಳೆತ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆಮೇಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ, ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ
ವಾಗ್ದಾನಗಳು 8,810 ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು? 8,810 ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. 1050 ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು 5 ವಾಗ್ದಾನ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ 5 ವಾಗ್ದಾನ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಂದು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ತೆಗೆದು ಓದಿರಿ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ chapter 13 verse 5. இப்ரியருக்கு எழுதின புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகளை போதும் என்று எண்ணுங்கள். நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. ஆமென். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, ಕೈಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮಗೇನು? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ದಿನದಿಂದ ಕಡೆಯ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಿನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನಡೀದೇ ಇದ್ರೆ ಆತ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ ಮಗು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಧನ್ನ ಅಂತ 4-5 ಏಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಲು. ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೋಪ, ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮನೇ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತಳಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನಾಹುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಜೋಶುವ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ஜோஷுவா எழுதின புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. ஒருவரும் உன் முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை. நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன், உன்னோட கூட இருப்பேன். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. ஹalleluya. மோசே கூட தேவன் இருந்தார் பிரியமானவர்களே. மோசே ஒரு சாதாரணமான மனுஷன். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆனா அவன் நடத்தின மக்கள் எவ்வளவு பேர் தெரியுமா? எவ்வளவு பேர்? 10 பேர்? 2 லட்சம் பேரா? அம்மா ரொம்ப நெருங்கி இருக்கீங்க. 6 10 20 சொல்லுங்களே. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ, ಗೊತ್ತು, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. 30 ಲಕ್ಷ ಜನ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 30 ಲಕ್ಷ ಜನನ ಯಾರು ನಡೆಸಿದ್ರು? ಮೋಶೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ 50 ಜನನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನನ? 50 ಜನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 30 ಲಕ್ಷ ಜನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ನಾನು ತೊಡೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಂಗಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೋಶ್ವಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೊದಲನೇ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರು ಹೇಳೋದು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ಯಾವಾಗ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವರೇ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಯಿತು ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೆಸರಿಂದ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ಕೈ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಲ್ಲ, ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರು, ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಬರ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿರೋದನ್ನ ಕಂಡ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ, ಏಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವನ ಸಂಗಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ಇದು ಏನು ಅಂತ. ಏಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು, ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಈತನ ಮೇಲೂ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯೇಸುನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ. ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೂವು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಊದ್ಬತ್ತಿ ಅಂಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಏನೋ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿನ ಅಂತ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಗೀಸು ಬೇಡ, ನಮಗಿರೋ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅವನದನ್ನ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಒಂದಿನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೇಳ್ದ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೆಂಡತಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವ್ರು ಹಠವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದ. ಊಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಬೇರೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿರೋದು, ಆದರೆ 4 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಡೈಲಿ ಹಾಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು. ಕೆಲಸ ಹೋದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓ, ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು. ರೋಗದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೋರಾಟ. ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ, ರೋಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾಯ್ತು. ಆ ರೋಗದಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ದೂರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ, 2 ಹೆಜ್ಜೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ, ಆದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ಹಿಡಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಮಗನೇ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ರು? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ, ಉಪಾಗಮಂ 31 அதிகாரம்
8ஆம் வசனம். ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಸೋಲು ಸೋಲು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಪಜಯ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಜಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಅಪಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಏನಂತೆ? ಜಯ ಜಯ ಜಯ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಂತರ 1 ಸಾಮುವೇಲ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். கர்த்தர் உங்களை தமக்கு ஜனமாக்கி கொள்ள பிரியமாயிராதபடியினால் கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்தின் நிமித்தம் தம ஜனங்களை கைவிட மாட்டார். ஆமென். தம் ஜனங்களை கைவிட மாட்டார். ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ತಮ್ಮುடைய ಜನ? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜನ? ತನ್ನ ಜನ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು? ನಾವು ಮಾತ್ರನಾ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು? ಪಾಪದಲ್ಲಿರೋರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋರು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಬಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೆ? ತಮ್ಮದೇ ಜನಗಳೇ. ಓದಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಕೀಯ ಜನವಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಕೀಯ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಜನ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಬೇರ್ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇರ್ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದೇವ? ಹೇಳಿ. ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಲೋಕದ ಜನರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮಗೂ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವಾಗಿರುವ ನಾನು ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಅನಾಹುತ ಆಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಅನಾಹುತ ಆಗದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. 2026, 27 ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಬರೋದು ಚೈನಾದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಜಪಾನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಜನವಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆದಿಕಾಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 28:15, ಆದಿಯಾಗಮಂ 28:15. அங்கே அவர்கள் 15:15 ம் ம் ம்
ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾರ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ವಾಗ್ದಾನ ಒಂದು ಸಿಗದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನಂತೆ? ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು, ಆಜ್ಞೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸ್ತೀರಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ಸು ಬಾ, ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಮಲಾಕಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಆತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೊದಲನೆಯದು, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಲಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಾಗ್ದಾನ, ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 121ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮತ್ತು 8 ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 121, ಸಂಗೀತಂ 121 7 8. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟೋ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನುಭವ ಉಂಟು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನ್ನೋ ದಿನ ಆತ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಹೊಸೂರು ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕಳೆದ 2019 ವರ್ಷ ತನಕ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು, ಮಿಸ್ ಇಲ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 22-23ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಮ್ಮ? ಮತ್ತೊಂದು ದೇವ್ರ ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವನು. ಯಾವ ಕೇಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇಡು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೇಡು ಬಂದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಯೋಬಿನ ಜೀವಿತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೋಬು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೈತಾನ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಯೋಬಿನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹಾಕಿರೋ ಬೇಲಿನ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ದೇವ್ರ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಬೇಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ಷಣೆ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ನೀನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ನೀನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೈತಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಆತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಾಕ್ರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾ? ನೀನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ಯೋಬನು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯೋಬಿನ ಜೀವಿತ ನಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೂ ಆತ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂತ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು
ಕಾಪಾಡುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವನಿಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ 2020ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾಗ ಮುಂಚೆ, ಗಾರೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳುವಂಥ ವಸ್ತು ಇಕ್ಕಿದ್ದ. ಅದು ಫುಲ್ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಯೋಬನ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯೋಬ್ಗೆ ಅವನಿಗಿದ್ದಷ್ಟು 10 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಬ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆಯಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟಪಡದೆ ಕಾಯುವನು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಂತೆ? ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು? ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅದು? ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು. ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರೇ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, ಆ ಸಾಸಿವೆನ 4 ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡಪ್ಪ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಬಂತು, ಜ್ವರ ಬಂತು, ಸಾಲ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 2ನೇ ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸಂಗೀತಂ 41:2. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತವನರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತವನರಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾದು ಉಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಹಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೌವನಸ್ಥ, ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತು ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಹ ಅವನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಹಾರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 4-5 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು. ಆ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ 4 ಜನ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಕು, 2-3 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು, ಯೇಸು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಳಿಸು. ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರೇ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಈ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. 3ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಂಪು ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 1 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3ನೇ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಡೆದ್ರು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ನಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಣಗಿದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮನ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು? ಒಬ್ಬ ಯಾವನ ಬಂದು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅವನ್ನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೊಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ನಡೀರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ,
ಅವ್ನು ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಯ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕಾಪಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೊಡೆದೋಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆನೇ ಆರಂಭಿಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಲು ಆತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ತನ್ನ ಕರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಕಾಯುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 91ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕೇಡು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗೂಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕೇಡು ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು. ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗೂಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಾರದು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಆತನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಆತನ ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರಾಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಾನು ಓದಿರೋದು SLC ಅಥವಾ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಓದಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ 8810 ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನನಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು 1-2 ಆದರೂ ಅನುಸರಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 10 ಆಜ್ಞೆಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಇವರ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳ ನೆರವೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡೋಣ, ಅದಾದರೂ ಪಾಲಿಸ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ನೀಯಾ ವಾ ಪಾತಕರ. ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜನ ಹಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ 2024 2020 ಇವಾಗ 5 ಆಗೋಯ್ತಾ? 2025 ಜನರೇಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ, ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 1050 ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಿಯಾನೋ, ಎಲಿಶಾನೋ, ಮೋಶೆನೋ, ಎಜೆಕಿಯಲ್ಲೋ, ದಾನಿಯಲ್ಲೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾನ್ಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ ಇರೋಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ರಾವ್ ಭೋಜನ ಇದೆ. ಆ ರಾವ್ ಭೋಜನ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಂಬನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ.
ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಇತ್ತು. ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು, ಎತ್ತಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನ, ಗಾಡಿನ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದೆ. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರೋಡಾ? ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ ಮನುಷ್ಯ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಇದೊಂದೇ ರೋಡಲ್ಲ ಇರೋದು, 10 ರೋಡ್ ಇದೆ, ಹೋಗಾಯ್ತು ಕಡೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ವಾಕ್ವಾದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಜಗಳಗಳಾಯಿತು. ಸೊ ಬರದೇ ಇರೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ವಿ. ಆಯಿತು, ಅವನು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋದ. ನೀರು ತುಂಬಿತು ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು. 7 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಕರ್ತನ ರಾವಭೋಜನ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಈ ಜಗಳ ಉಂಟಾಯಿತು? ಹತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ಅದು ಹೃದಯದ ಭಾರ ನಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಓಡೋದೆ. ಸಾರಿಯಾ, ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂದೆ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಂಗಂತ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಗಲವಾಯಿತು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಆ ಕಷ್ಟ, ಆ ಒಂದು ಪಾಪನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಲೆಲೂಯ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಗುರ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇವರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆತ ಕ್ಷಮಿಸೋದಲ್ಲ, ದೇವರು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ 2ನೇ ಹಾಲೆಲೂಯ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು. ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 115 ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಸಂಗೀತಂ 115:18. நாமோ இன்று முதல் என்றென்றைக்கும் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்றென்றைக்கும் என்ன பண்ணுமா? ಕರ್ತರೇ ಸ್ತೋತ್ರಿಕನಮ್ಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು? ಬರುತ್ತಾ? ಆವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. 5 ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಫಸ್ಟು ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕು, ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು, ಕಾಲು ತೊಳಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬೈಬಲನ್ನು, ಕುರಾನ್ನ ಅವರು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಬೋದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಿಂದೂಸಲ್ಲಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆಯಿತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಷಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬೈಬಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮೋಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕಡ 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 ಅಂತ ಓಡ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೂತು, ಅಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಹೌದಾ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಮಗಳು ಬರ್ಬೇಕು. ಯೇಸುನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀಯ? ನಾನು ಯೇಸುನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇ. ಇದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಕ್ಕೋ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಕ್ಬೇಕು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅವಳು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಿಷಿನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಾರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇಕ್ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಿಕ್ಕಿ ಈ ಕಡೆ ಇಕ್ಕು, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಅನ್ಯ ಜನರಾಗಿರುವ ಅವರು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಓದೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಕಡೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಏನಂತೆ, ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ? ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚತ್ತಂತೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೊಲೊಮನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊಲೊಮನ್ ಏನು ಕೇಳ್ದ? ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ದಪ್ಪ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಂಜೆತನ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೊಡು, ಒಂದು ಮಗುನ ಕೊಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತನ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರದಾನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಸ್ತು ಮನೆ 3 ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕಬರ್ಡ್ ಫುಲ್ ತುಂಬ ಹಣ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ಥರ ಪಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಆದರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವದೂತ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೇಳನ್ವಾ ಅಂದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಬಂಜೆತನ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಬಂಜೆತನ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಗುನ ಕೇಳೋಣ ಅಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೇವ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಮಗೆ ಕೊಡು, ನಾವೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವರದಾನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವರದಾನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಯಿತು ಕೇಳಿ ಅಂದಾಗ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? ಎರಡೂನ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಬಂಗಾರದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಗಂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಗಂಡನ ಕಣ್ಣು ಬಂದಾಯ್ತು, ಮಗು ಬಂದಾಯ್ತು, ಬಂಗಾರನೂ ಬಂದಾಯ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ನಮಗೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಕ್ಕನ ಇಳಿಸು, ಅಕ್ಕನ ಇಳಿಸು. ಒಂದು ಸೇವಕರು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಂಜಾವೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕನಿ 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 ಅಕ್ಕನಿ, ಬೆಂಕಿ 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 ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ, ದೇವರೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಸು, ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಸು, ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಸು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಯಲಿ. ಅಬ್ಬಾ, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು 1,20,00,000 ಕೊಟ್ಟು ಕತ್ತಿರುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅದು ಬದಲಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು. ಒಂದು ಸಾವಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು, ಆಗತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತನೆ, ಇದು ಆರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತನೆ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ರಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚುಂಬಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಿತು. ದೇವರೇ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು, ಇರುವಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರು ಇದು ಹಾಗೆ ಆಕರ್ಷಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಥರ ಈ ಸಭೆನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅನ್ಯ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇರೆ ಥರ, ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು? ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ. ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಹೆಚ್ಚತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಆಳಗಳು ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೊದಲನೇದೇನು? ಒಂದನೇದು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವನು. ಮೂರನೇದು ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶாயா எழுதின புத்தகம் 49ஆம் அதிகாரம். ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவரால் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೈ ಬಿಟ್ಟವರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗು, ನೀನು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಘನಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಘನಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ಯಾ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಘನಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೂ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಮರೆತರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನು ಮರೆತು ಬಿಡೋ ದೇವರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರೋ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಾಯ எழுதின புத்தகம் 44ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். ಯಾಕೋಬೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೇನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇವಕರಾ? ಹೇಳಿ. ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸೇವಕನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಸಹಾಯ. ನಾವು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟವರು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸೇವೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಬೇರೆ. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ. ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೋಬೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೇ, ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಡ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯಾಕೋಬ?
ಯಾಕೋಬೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್. ಯೇಸುನ ಯಾರು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವೋ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಸ್ರಾಯೇಲರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ ಏನಂತ? ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವಕನು? ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ಸೇವಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋನು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪೆ ಹಾಕೋನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು? ಸೇವಕ. ಕೆಲಸದ ಆಳು ಬೇರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು ಬೇರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಮ್ಮ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಯಾಕೆ? ಇದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಸಭೆ. ಜನಗಳು ಬಂದ್ರ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬಂದ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 24:1 ಏನನ್ನತ್ತೆ? ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು யெகோவானதல்வா. பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையவை. ஹல்லேலூயா. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು? ನಾವು ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಸಕಲವು ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರಾ? ನನಗೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಕೋಟಿದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ? 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯು ಅದಿಲ್ நிறைவும் உலகமும் அதிலுள்ள ಮುಡಿಗಳು ಕರ್ತರುடையவைகள். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಕರ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮರೆತು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸದಾ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ? ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮರೆತು ಬಿಡೋನಲ್ಲ. ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದೇವರು ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3ನೇದು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದೆ ಆತ ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 44:1, ಯೆಶಾಯ எழுதின புத்தகம் 44:1. இப்பொழுதும் ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ನಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ಈಗ ಕೇಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಇವರೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾರು? ಸೊ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂತ, ಕೈ ಬಂತ, ಮೂಗು ಬಂತ, ಬಾಯಿ ಬಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ಹೆತ್ತಿದ ಮಗ, ಹೆತ್ತಿದ್ದು ನೀನಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾರು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೈ ಕರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲು ಬರಬೇಕು, ಮೂಗು ಬರಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ದೇವರು. ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಬಾಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ರೂಪಿಸಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮರಣ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಅದೇ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಲೆಮೆಂಟೇಷನ್. ಪ್ರಲಾಪಗಳು ತಮಿಳ್ என்ன சொல்லுவாங்க, புலம்பல் 4:3. திமிங்கலங்கள் முதலாய் கொட்டலங்களை நீட்டி தங்கள் குழிகளுக்குள் பால் கொடுக்கும் என் ஜனமாகிய குமார்த்தியோ வனாந்தரத்தில் உள்ள தீக்குருவியை போல் குமாரரா இருக்கிறாளே. ஹalleluya, ஹalleluya. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂರಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಛಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು, ಫುಲ್ಲು ನಾಯಿಗಳು, ಒಂದು 8-10 ನಾಯಿಗಳು ಕ್ಯೋ 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 ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಐತೆ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಗುನ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಾಯಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಚರ್ಚ್ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಏನಂತೆ, ನರಿಗಳು ಮೊಳೆಗಳುತ್ತು ಉರಿಸುವಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜನರನ್ನಾಕಿಯು ಕಾಡಿನ ಉಷ್ಟ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕ್ರೂರಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಗಳಲ್ವ ಮನುಷ್ಯರು. ಅವರು ಸಂತೈಸ್ತಾರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ಸಂತೈಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ 4:10. ಕರುಣಿಗಳಾದ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿಯಾದವು. ಹಾಲೆಲೂಯ. தமிழ்ல படிங்க. இரக்கமுள்ள ஸ்திரீகளின் கைகள் தங்கள் பிள்ளைகளை சமைத்தன. என் ஜனமாகிய குமார்த்தியின் அழிவில் அவைகள் அவர்களுக்கு ஆகாரமாயின. ಕ್ರೂರ ಜನಗಳು. ಚೈನಾ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಂಗ ಬೇಕೋ ಆ ಅಂಗ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೋಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟು, ಕಾಲು ಸಪ್ರೇಟು, ತಲೆ ಸಪ್ರೇಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೈನಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇಲಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಜನಗಳು ಇದ್ದಾರ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪೊಲಂಬಲ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಂಬಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಂದರೆ ಗೋಲಾಟ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಕ್ರೂರ ಜನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾ, ಆ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೂಸು ಕುಡಿಸುವ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. 3ನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಉಪಾಗಮಂ 7:9. Deuteronomy 7:9. ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரோ தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு
அவர்கள் 1000 தலைமுறை மட்டும் அவர் 1000 தலைவரை மட்டும் உடன்படிக்கையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவர்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் பதிலளித்து அவர்களை அழிப்பார் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவனுக்கு அவர் தாமதியாமல் பச்சேதமாய் பதிலளிப்பார் என்றும் நீ அறிய கடவாய். ஆமென். நீங்க தமிழ்ல வாசிக்கும் போது 8ஆவதுல இருந்து வாசிங்க. என்ன தமிழ்ல கொஞ்சம் மேல இருக்கு. கர்த்தர் உங்களில் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் பிதாக்களுக்கிட்ட ஆணையை காக்க வேண்டும் என்பதினாலும் கர்த்தர் தம் பலத்த கையினால் உங்களை புறப்பட பண்ணி அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து நின்று உங்களை அதன் ராஜாவாகிய பார்வோனின் கையினின்றும் உங்களை மீட்டு கொண்டார். ஆகையால் உங்க தேவனாகிய கர்த்தரே தேவன் என்றும் தம்மில் அன்பு கூர்ந்து தமது கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறவர்களுக்கு அவர் 1000 தலைமுறை மட்டும் உடன்படிக்கையும் தயவையும் காக்கிற உண்மையுள்ள தேவன் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவனுக்கு பிரத்யட்சமாய் பதிலளித்து அவர்களை அழிப்பார் என்றும் தம்மை பகைக்கிறவனுக்கு அவர் தாமதியாமல் பிரத்யட்சமாய் பதிலளிப்பார் என்றும் நீ அறிய கடவாய். ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂಗ ಪಾಪು. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ತಮಿಳ್ அந்த வசனம் வரலையே, வந்திருக்கா? எங்க வந்துச்சு? ஆஹா, வாக்குத்தத்தங்களை ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು. ನೆರವೇರಬೇಕಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ನೆರವೇರಬೇಕಾ? ಎತ್ತಣ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ, 20 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆದರೂ ಇನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ, ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅನ್ನೋದಿನ ನೆರವೇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை தேவன் என்று தம்மில் அன்பு கூர்ந்து ಕಲ್ಪನೆಗಳೈ ಸಾಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಬೇಕು ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅನುಸರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೌವನಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸೋದಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ
ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಷಾರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೆರೆಯವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆಯಾ ತೋರಿಸೋರು? ಐ ಮಗನ ನನ್ನ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹೊಡಿತೀಯ? ನನಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊ, ತಗೋ ಇದು ಹೊಡ್ಕೊ. ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರನೇದು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೊಡಿ, ಅವನು ಎರಡು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಮೂರು ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಜವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ನಿಜವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ಹೇಳೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ನಂತರ ಓದೋಣ 2 ತಿಮೋತಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 ತಿಮೋತಿ 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். நாம் உண்மை இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அவர் தம்மைத்தாம் மறுதலிக்க மாட்டார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உண்மை உள்ளவரா இருந்தாலும், ஹல்லேலூயா. ನಾವು ನಿಜ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? நாங்க உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறோமா? இருக்கிறோமா சொல்லுங்க. சபையோட டைம் 9 மணி. 7 மணி 9 மணிக்கு யார் யார் வந்தீங்க கை தூக்குங்க. அது நல்லது, பெரிய ஆசீர்வாதம். ஹல்லேலூயா. அது உண்மை உள்ளவர். ஸோ கர்த்தருக்குள் நாம் உண்மை உள்ளவரா இல்லை அப்படின்னா வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறாது. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்ம ಉಣ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ இருக்கோமா? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಸಭೆಗೆ ನಿಜ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ನಾವು ಅಂಥವರಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ, அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಿಲ್ವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ. ಇರುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವವೇ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಪುದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸೇವಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಮಗುನ ತಗೊಂಬಂದು ಮಗುನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ? ನಾವೊಂದು ಆ ಮಗು ಸಾಯಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇವರೇ ಮಗುನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಇವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 1.25 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಾಯಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಾವು ಒಂದು ಇರುವೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಆ ಗೇಲಿನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೇಲಿ. ಏನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹಂಗಂತ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಸಾಯುವವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಿಸೋರಾಗಿದ್ದೆ, ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು? ಆಗತ್ತಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವರೇ ಹೋಗಿರೋವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಸಾಯಲಿ, ಅವನು ರೋಗಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದುಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ದೆವ್ವಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಕ್ಕಾರೆ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ನಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರೇ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಅದು ತಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಆದರೆ ಇವನು ಸಾಯಬೇಕು, ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈತಾನನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಉಣ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರ್ಕರ ನಾವು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಜ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆದರೂ ಆತ ನಿಜಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಪಾಪ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತದು, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ? ಇದರಿಂದಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರಾಧನೆ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ದೇವರೇ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನಿಜವುಳ್ಳವರಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 1ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடனே ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯ, ಅನೇಕರು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ವಾ, ತೊಂದರೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಆಗ ಹೋಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು? ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬೇಡ, ನೀನು ಯೇಸುನು ಬೇಡ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ. ಬಂದಿದ್ದೀವಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಂತಾಗ, ಓ ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು?
ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೋಗತ್ ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬಸಾಪುರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದೆ. ನಾವಿದ್ದಂಥ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆ ವರ್ಷ ತನಕ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಾಮ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗೋಪಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ಏನಯ್ಯ ಅಂದರೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೊ ಕೊರಿಂಥರ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಕರೆದವನು ಆತನು. ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಹವಾಸ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ? ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ? ಏಯ್ ವಾಡ ಮಚ ಡೇಯ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾಡ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡೀತಾರೆ. ಅದೇನು? ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಹಲೋ, ನಾಳೆ ನೋಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಡೇ ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಅಂತಾನು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ ಇವಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಇದುವರೆಗೂ ಕಾದದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಮಾತುಗಳು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾ, ಆಮೇನ್. ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಕೂತಿದ್ರೆ ದೇವರು ದರ್ಶನವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಡವಾ? ಯಾವಾಗ ತೊಗೊತೀಯ? ಅಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಬೇರೆ ಸೇವಕರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇನು ಲಿಸ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟು, 1.5 ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಬರೆದಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ ಜೋಶುವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ ಸ್ಯಾಮೆಲ್ಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪದ್ಮಾಗ್ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ, ದೇವರೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ತಾರಂತೆ, ದೇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ, ದೇವರೇ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬದಲಾಗಲಿ.
ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಾದಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೋಡಸ್, ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಯಾತ್ರಾಗಮಂ 26:26. என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ 1000 தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவரா இருக்கிறேன். ஆமென், ஹalleluya. என்னிடத்தில் ಅನ್ಬು ಕೂರ್ந்து. ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ? 1000 ತಲೆವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯ. 1000 ತಲೆ. ನಾವು 3 ತಲೆ ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರು? ಸೈಮನ್. ಸೈಮನುடைய அப்பா பேரு? டானியலோட அப்பா பேரு? ஹalleluya. 3 தலைமுறை நமக்கு க்ளோஸ். ஆனா கர்த்து சொல்றாரு 1000 தலைமுறை வரைக்கும் அவர் இரக்கம் காட்டுகிறார். ஹalleluya, ஹalleluya. எப்போ ಯಾವಾಗ? ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 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 1000 ತಲೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ 1000 ತಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? 1000 ವರ್ಷ. 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷದಿಂದ 2025 ವರ್ಷ, 1.25 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ತಲೆ. ಯಾರಿದ್ರೋ ಯಾರಿಲ್ವೋ, ಆದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕು. ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಮೇನ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಷ್ಟನೇದಿದು? ಯಾವ್ದು? ಆಮೆನ್. ಒಂದು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಂತರ 5ನೇದು ಕಡೆದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸುವನು. ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಶಾಶ್ವತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬುಲ್ಪಿಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತೆ? ಓದಿ. ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಾಯ எழுதின புஸ்தகம் 54 அதிகாரம் 8 வசனம்.
அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்துக்கு இமைப்பொழுது உனக்கு மறைத்தேன். ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகிய உன் மீட்பர் சொல்லுகிறார். ಐದನೇದು ಟಾಪಿಕ್, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸುವನು. ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡುಂಗ. ಮರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತದಿಂದ ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅಮ್ಮ? ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕೇಳಿ. ಸಂಜೀವಿನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನುವ ನಾವು ನೀವು ಆತನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು. தமிழில் வாசிங்கம்மா. தமிழில் வாசித்தா கரெக்டாக வரும் பாருங்க. அங்கேயே இருக்கு, அந்த வசனத்தே இருக்கு. தமிழ். அற்ப காலம் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இமைப்பொழுது உனக்கு மறைத்தேன். ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகிய உன் மீட்பர் சொல்லுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நித்திய கிருபையோடு உன்னை இறங்குவார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ. ಆ ಕೃಪೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೃಪೆಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? 2025ನೇ ವರ್ಷ ನೋಡಿರೋದು ಅದು ದೇವರ ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದು ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಈವರೆಗೂ ಕಾದಿರೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಈವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಈವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾರಿತದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾರಿತದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ. ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಆತ್ಮನ ವರವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಆತ್ಮನ ವರವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ.
ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಈವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಈವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ. ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು. ಹೋರಿಖಾ ಬರಬ ಶಬರಬ. ಅಪ್ಪ ಉಮ್ಮಡ ಕಿರುಬೈ ಆಂಡವರೇ. ಓರಿಖಾ ರಬ ಅಂದರ ಬರಿ ಬರಬ ಶಬರ. ದೂರಿಖಾ ಬಬ ರಬಬ. ಕಿರುಬೈ. ಓರಿಖಾ ಬಬ ಅಂದರ ಬರಬ ಶಬರ. ದುರಿ ಬರಬರ ಅದಂದರ ಬರಬ ಶ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೂ. 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 ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಬದುಕಿರೋದು ಆತನ ಕೃಪೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಳುವುದು ಹೇಳಿ ಆತನ ಕೃಪೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಕೃಪೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೃಪೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಾಯ ಹೇಳಿದ ಪುಸ್ತಕಂ 55 அதிகாரம் 3வது ವಚனம். ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪಾ ವರಗಳೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಕೃಪೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೃಪೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ. ಏನು? ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದರೆ ಚಾರ್ಜರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆದರೆ ATM ಇಂದ ಕಾಸು ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು 80s 90s ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರೀ OTT ಅಂತಾರೆ.
ಯಾವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಓ ಆ ಫಿಲಮಾ, ಓ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಓ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾತಾಡ, ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಟ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರಗಳು ವ್ಯಾನಿಷ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದಾಗ ಸಭೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇಡ. ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೈತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. 20 ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಮಗದು ಬೇಡ. ಕೆಲವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಬುಕ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕರ್ತನು ಬರುವನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕರ್ತನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಎಲ್ಲ. 500 ಸ್ತೋತ್ರ, ಇವತ್ತು 500 ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸಮಯ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, 4:15 ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರಾಮ್ ನಾಪಾಚಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಮಯ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ಗಂಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೂಟ, ಎಲ್ಲರೂ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೂಟ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 1 ಗಂಟೆನ ಪಾಸ್ಟರ್, ಯಾಕ್ರಿ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಸ್ತೋತ್ರನ? ಎಂದಕರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ, ಟೈಮೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು 50-60 ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಟೈಮೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅದಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು, ಓ ಸ್ತೋತ್ರ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷದ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂಗಿರತ್ತೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತಾಗ ಸಮಯ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 1 ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಏನು, ದೇವರು ನನ್ನೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಡೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿ ಹೋಗೋಣ, ಮುಗಿಸೋಣ. ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಯೆಶಾಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 48. ಯೆಶಾಯ எழுதின புத்தகம் 48 இல்லை, நீ கேள்விப்படவும் இல்லை, அறியவும் இல்லை, ஆதி முதல் உன் செவி திறக்கவும் இல்லை. நீ துரோகம் பண்ணுவா என்பதையும் தாயின் கர்ப்பம் தொடங்கி நீ மீறுகிறவனா இருப்பாய் என்று பெயர் பெற்றவனையும் அறிந்திருக்கிறேன். ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳೇ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತನು ಅಂತ ಬೆನಿಹಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಪಾಪದಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಜೇನು ಮತ್ತೆ ಹಸು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಅನ್ನೋ ದಿನ ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವರೇ, ನಾನು ಪಾಪಿ. ದಾವೀದನು ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 51 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನಪ್ಪ. ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀನು ಪಾಪಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಪಾಪಿ. ಏಯ್, ಯಾರನ್ನ ಪಾಪಿ ಅಂತೀಯ? ನೀನು ಪಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ನಾನು ಪಾಪಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪಾಪಿ ಅಂದರೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಪಾಪಿನೇ, ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ದಾವೀದನ ರಾಜ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ, ನಾನು ಪಾಪಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಪಾಪಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸಭೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷೆ ಸಹ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಅನ್ನೋ ದಿನ ಯಾವಾಗಾದರೂ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕ್ತೀವ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಅನ್ನೋ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಲದು, ಈ ಆಯುಸ್ಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕೂತರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ ದೇವರು ಈ 5 ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮೊದಲನೇ ವಾಗ್ದಾನ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಆತ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐದನೇದು, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈ 5 ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕಾದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ದೇವರು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಳಕಾಲು ಹಾಕೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರೋ ದೇವರೇ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿದೆಯಪ್ಪ. ನೀನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ಇಂದು ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿಸಪ್ಪ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್.